ඔන්න දැන් ඉඳන් තමයි අර එපා කරපු ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ. ඔයාලා කිව්ව විදියට. දැන් හිතන්නකෝ අද මේක හම්බුණා හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩි ඉවරයිනේ අද. එදාට තිබුණොත් 다음은 21번부터 24번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. 보기 문제. 모자. 정답은 4번입니다. 21번. 얼굴을 닦았습니다. 다시 들으십시오. 얼굴을 닦았습니다. 22번. 음식을 만들어요. 다시 들으십시오. 음식을 만들어요. 23번. 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. 다시 들으십시오. 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. 24번. 여기에서 사진을 찍어도 돼요? 아니요. 박물관 안에서는 사진을 찍으면 안 돼요. 다시 들으십시오. 여기에서 사진을 찍어도 돼요? 아니요. 박물관 안에서는 사진을 찍으면 안 돼요. 다음은 25번부터 29번까지 문제입니다. 다음을 듣고 그림에 알맞은 답을 고르십시오. 보기 문제. 이것은 무엇입니까? 1. 종이입니다. 2. 상자입니다. 3. 가위입니다. 4. 저울입니다. 정답은 3번입니다. 25번. 이것은 무엇입니까? 1. 산입니다. 2. 강입니다. 3. 나무입니다. 4. 구름입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1. 산입니다. 2. 강입니다. 3. 나무입니다. 4. 구름입니다. 26번. 여기는 어디입니까? 1번 공항입니다. 2번 병원입니다. 3번 은행입니다. 4번 학교입니다. 다시 들으십시오. 여기는 어디입니까? 1번 공항입니다. 2번 병원입니다. 3번 은행입니다. 4번 학교입니다.
27번. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번. 식사를 합니다. 2번. 자전거를 탑니다. 3번. 등산을 합니다. 4번. 테니스를 칩니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번. 식사를 합니다. 2번. 자전거를 탑니다. 3번. 등산을 합니다. 4번. 테니스를 칩니다. 28번. 우표가 얼마나 있습니까? 1. 우표가 3장 있습니다. 2. 우표가 4권 있습니다. 3. 우표가 3권입니다. 4. 우표가 4장 있습니다. 다시 들으십시오. 우표가 얼마나 있습니까? 1. 우표가 3장 있습니다. 2. 우표가 4권 있습니다. 3. 우표가 3권입니다. 4. 우표가 4장 있습니다. (29번) 편의점은 어디에 있습니까? 1. 백화점 안에 있습니다. 2. 세탁소 위층에 있습니다. 3. 정류장 건너편에 있습니다. 4. 백화점과 미용실 사이에 있습니다. 다시 들으십시오. 편의점은 어디에 있습니까? 1. 백화점 안에 있습니다. 2. 세탁소 위층에 있습니다. 3. 정류장 건너편에 있습니다. 4. 백화점과 미용실 사이에 있습니다. 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 컴퓨터가 있어요? 1. 아니요, 컴퓨터예요. 2. 네, 컴퓨터가 있어요. 3. 네, 컴퓨터가 없어요. 4. 아니요, 컴퓨터가 아니에요. 정답은 2번입니다. 30번. 한국에서 지내기가 어때요? 1번. 한국은 아시아 동쪽에 있어요. 2번.
일주일에 한 번 고향에 전화할 거예요. 3번, 조금 불편한 것도 있지만 잘 살고 있어요. 4번, 다음 달부터 2교대 근무를 한다고 들었어요. 다시 들으십시오. 한국에서 지내기가 어때요? 1번, 한국은 아시아 동쪽에 있어요. 2번, 일주일에 한 번 고향에 전화할 거예요. 3번, 조금 불편한 것도 있지만 잘 살고 있어요. 4번, 다음 달부터 2교대 근무를 한다고 들었어요. 31번. 회사에서 보낸 중요한 이메일을 삭제해버렸어요. 어떡하죠? 1번. 스팸 메일어서 삭제했어요. 2번. 불필요한 이메일은 삭제하세요. 3번. 제가 이메일을 대신 확인할게요. 4번. 다시 보내달라고 부탁해 보십시오. 다시 들으십시오. 회사에서 보낸 중요한 이메일을 삭제해버렸어요. 어떡하죠? 1번. 스팸 메일어서 삭제했어요. 2번. 불필요한 이메일은 삭제하세요. 3번. 제가 이메일을 대신 확인할게요. 4번. 다시 보내달라고 부탁해 보십시오. (32번) 전자사전을 사려면 어디로 가는 것이 좋아요? 1번, 이 근처에 큰 식당이 있어요. 2번, 전자사전을 사는 게 좋겠어요. 3번, 저도 지금 집에 가는 길이에요. 4번, 전자상가에 가면 싸게 살 수 있어요. 다시 들으십시오. 전자사전을 사려면 어디로 가는 것이 좋아요? 1번, 이 근처에 큰 식당이 있어요. 2번, 전자사전을 사는 게 좋겠어요. 3번, 저도 지금 집에 가는 길이에요. 4번, 전자상가에 가면 싸게 살 수 있어요. 33번. 오늘 회식은 한식집으로 예약할 건데 괜찮지요? 1번. 아니에요. 회식한 지도 달 됐어요. 2번. 글쎄요. 예약하는 법을 몰랐다고 해요. 3번. 네, 반장님이 한식집에서 한턱 내셨어요. 4번. 그럼요. 편한 곳으로 정하면 좋을 것 같아요. 다시 들으십시오. 오늘 회식은 한식집으로 예약할 건데 괜찮지요? 1번. 아니에요. 회식한 지도 달 됐어요. 2번. 글쎄요. 예약하는 법을 몰랐다고 해요. 3번. 네, 반장님이 한식집에서 한턱 내셨어요. 4번. 그럼요. 편한 곳으로 정하면 좋을 것 같아요. 다음은 34번부터 35번까지 문제입니다.
다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 보기 문제. 안녕히 가세요. 1. 괜찮아요. 2. 반가워요. 3. 어서 오세요. 4. 안녕히 계세요. 정답은 4번입니다. 34번. 이 컴퓨터를 고칠 수 있어요? 1번. 아니요. 고칠 수 없어요. 2번. 아니요. 컴퓨터가 없어요. 3번. 아니요. 책상 위에 있어요. 4번. 아니요. 제 컴퓨터가 아니에요. 다시 들으십시오. 이 컴퓨터를 고칠 수 있어요? 1번. 아니요. 고칠 수 없어요. 2번. 아니요. 컴퓨터가 없어요. 3번. 아니요. 책상 위에 있어요. 4번. 아니요. 제 컴퓨터가 아니에요. 35번. 일이 끝났는데 불을 꺼도 돼요? 1번. 네. 불을 끄면 안 돼요. 2번. 네. 일이 아주 어려워요. 3번. 네. 일이 끝났으면 끄세요. 4번. 네. 불이 나면 전화하세요. 다시 들으십시오. 일이 끝났는데 불을 꺼도 돼요? 1번. 네. 불을 끄면 안 돼요. 2번. 네. 일이 아주 어려워요. 3번. 네. 일이 끝났으면 끄세요. 4번. 네. 불이 나면 전화하세요. 다음은 36번부터 37번까지 문제입니다. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 보기 문제. 생일이 언제예요? 3월 2일이에요. 정답은 2번입니다. 36번. 은행은 몇 시까지 영업해요? 오후 4시에 문을 닫아요. 다시 들으십시오. 은행은 몇 시까지 영업해요? 오후 4시에 문을 닫아요. 37번. 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 다시 들으십시오. 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 다음은 38번부터 40번까지 문제입니다. 다음 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오.
보기 문제. 여보세요? 투안 씨, 우리 언제 같이 저녁 먹을까요? 이번 금요일 퇴근 후에 먹는 게 어때요? 금요일 저녁에는 야근이 있으니까 토요일에 먹어요. 정답은 3번입니다. 38번. 불량품들을 여기에 그냥 쌓아놓으면 안 돼요. 죄송해요. 포장 상자부터 창고에 넣느라고 그랬어요. 지금 바로 치울게요. 작업장에 물건이 쌓여 있으면 다닐 때 불편하잖아요. 다음부터는 주의하겠습니다. 다시 들으십시오. 불량품들을 여기에 그냥 쌓아놓으면 안 돼요. 죄송해요. 포장 상자부터 창고에 넣느라고 그랬어요. 지금 바로 치울게요. 작업장에 물건이 쌓여 있으면 다닐 때 불편하잖아요. 다음부터는 주의하겠습니다. 삼십구 번. 이것은 옷이나 가방에서 볼 수 있는 지퍼가 처음 만들어졌을 때의 모습입니다. 지금과 달리 모양이 복잡했고 고장도 잦았죠. 그래서 처음 발명된 19세기 후반에는 시장의 주목을 받지 못했습니다. 그러다가 20세기 초에 오늘날과 같이 형태가 바뀌고 기능도 개선되는데요. 지퍼를 단 지갑이 선원들에게 인기를 끌면서 지퍼가 알려지기 시작했습니다. 흔들리는 배에서도 동전을 잘 보관할 수 있었기 때문이죠. 이후 지퍼 달린 장화가 깔끔한 디자인과 편리함을 앞세워 큰 성공을 거두면서 전 세계로 지퍼가 퍼지게 되었습니다. 다시 들으십시오. 이것은 옷이나 가방에서 볼 수 있는 지퍼가 처음 만들어졌을 때의 모습입니다. 지금과 달리 모양이 복잡했고 고장도 잦았죠. 그래서 처음 발명된 19세기 후반에는 시장의 주목을 받지 못했습니다. 그러다가 20세기 초에 오늘날과 같이 형태가 바뀌고 기능도 개선되는데요. 지퍼를 단 지갑이 선원들에게 인기를 끌면서 지퍼가 알려지기 시작했습니다. 흔들리는 배에서도 동전을 잘 보관할 수 있었기 때문이죠. 이후 지퍼 달린 장화가 깔끔한 디자인과 편리함을 앞세워 큰 성공을 거두면서 전 세계로 지퍼가 퍼지게 되었습니다. 사십 번. 분뇨가 바닥에 가득 쌓였네요. 사료를 사러 나가느라고 아직 못 치웠어요. 깨끗하게 치우고 볏짚도 새로 깔아주세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 분뇨가 바닥에 가득 쌓였네요. 사료를 사러 나가느라고 아직 못 치웠어요. 깨끗하게 치우고 볏짚도 새로 깔아주세요. 네, 알겠습니다.
හොඳයි. සමන් දීම් පේපර් එක එතනින් අවසන් වෙනවා. හරියට 9යි වෙලාව. මට ටේප් එක එවන්න. අපි ඊට පස්සේ 9:05ට සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගමු. පේපර් එක මේ පේපර් එක ගැන අදහසක් එවන්න බලන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගමු. පේපර් එක අමාරුයි කියනවා. අන්තිම ප්‍රශ්න ටික කරගන්න බැරි වුණා කියනවා. ඉක්මනට මෙවන්න. තම හැමෝම එවලා නැහැ. හැමෝම එවන්න. ඉක්මනට මෙවන්න. ප්‍රශ්න මේ ඔක්කොටම උත්තර හිව්වේ නැතුනට කමක් නැහැ එවන්න. හරි. මේ පේපර් එක සංකීර්ණයි තමයි. නේද? සංකීර්ණ කරන්න හේතුව මේ සමන් දීම් පේපර් එක අමාරු වෙලා තියෙනවා අමාරු කරලා තියෙනවා කියලා ළමයි ඇවිල්ලා කියනවා. අහෝ මොනවාද ස්පීඩ් ගියාලු ඇහෙන්නේ නැති වුණාලු කොහොමද කතා කියනවා. ඉතින් සමහරට මේ පේපර් නොකරලපු අර අයද දන්නෙත් නැහැනේ. හෙඩ්සෙට් ඇහෙන්නේ නැති කතාවුත් කියනවා. ඒ නිසා මම ඔයාලට කිව්වනේ UBT එක්සෑම් එකට යන්න කලින් කොහොමද එතන වැඩේ වෙන්නේ කියලා තීරු කරන් යන්න කියලා අර වීඩියෝ එකකුත් දුන්නානේ. ඒක නිසා ගිය ගමන්ම ඒක චෙක් කරගෙන බලන්න. ඔක්කොටම කලින් අරයා එතන ඉන්න ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් නොකියුවත් ඔයා චෙක් කරගන්න ඔයාගේ හෙඩ්සෙට් එක ඇහෙනවද කියලා. කියන්න බැහැනේ. ඉතින් ඔය මේ මොනවාද ඔය වගේ ඉතින් කැඩෙන්නත් පුළුවන් නේද? හැමෝම පාවිච්චි කරනකොට දවස ගාන ඉතින් ළමයිව පාවිච්චි කරනකොට අතපත ගානකොට ඉතින් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ඉක්මනටම කියලා ඒක කරගන්න එක්සෑම් එකට කලින්. මොකද ගිය ගමන් පටන් ගන්න නැහැ. හඳුන්වා දීමක් කරනවනේ මේ විභාගය ගැන. ඉතින් ඒ හින්දා මේ තමන්ගේ හෙඩ්සෙට් එතකොට ඔය අනිත් ඔතන තියෙන අනිත් උපකරණ ඔක්කොම වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. පටන් ගත්තට පස්සේ ආයෙ කාටවත් නහයෙන් අඬලා හරියන්නේ නැහැ. වැඩේ වුණාට පස්සේ අපරාධනේ. මේ කාලෙම මෙච්චර මහන්සි වෙච්ච එකත් අපරාධයක් වෙනවා අරම එකක් වුණොත්. ඒක නිසා කල්පනාවෙන් ඒක ගැන ගිය ගමන් ඕක බලන්න. මේ කියනකන් ඉන්න එපා. ඒක හොඳයිනේ කියනකන් ඉන්න නැතුව බලන්න මේ කොහොමද ඒක බලන්නේ කියලා මම අර වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. මේ දැන් මට මෙතන මෙහෙම පෙන්වන්න විදියක් නැති නිසා මේ මම වීඩියෝ එක ආයෙත් ගෲප් එකට දාන්න. ඒක බලන්න කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. එතන ගිය ගමන් අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ආයෙ අමතක කරන්න එපා ගිය ගමන්. හරි. එහෙනම් බලමු. පොගි එක අතෑරලා මම 21 ඉඳලා 4번입니다. 21번. හරි. 얼굴을 닦았습니다. කියන්නේ 얼굴을 닦았습니다. 다시 들으십시오. 얼굴을 닦았습니다. ඉතින් ඒකට දෙක. 22번. 음식을 만들어요. 음식을 만들어요. 다시 들으십시오. 음식을 만들어요. ඉතින් දෙකට එක. 23번. ඔන්න අහගන්න. 어른 앞에서는 어른 앞에서는 වැඩිහිටියන් ඉදිරිපිටදී 고개를 돌리고 고개를 돌리고 අන්න වචනේ. මොකද්ද 고개를 බෙල්ල පැත්තට හරවලා 술을 마셔야 합니다. 술을 마셔야 합니다. මත්පැන් පානය කළ යුතුයි. 23ට එක. 다시 들으십시오. 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. අනිත් එක දැන් මම මේ පේපර් එක හදන හින්දා මම ඉතින් මට හිතන පින්තූර දානවා. එතකොට පේපර් එක්සෑම් පේපර් එකේදී සමහර විට අනිත් උත්තර තුන අනිත් පින්තූර තුන මේකට සමානව යන්නේ දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම හතරම ගත්තේ සුල් සම්බන්ධයෙන්නේ මත්පැන් සම්බන්ධයෙන්නේ. එතකොට ඒක එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. හරියටම දන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් පේපර් එක සංකීර්ණ කරන්නේ ඔය හේතුව නිසා. එදා පේපර් එක ඊට වඩා සරල වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි මෙහෙම හතරක් තිබුණොත් ඔයාලටත් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් හරි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. බලමු ඊළඟ එක. 24번. 여기에서 사진을 찍어도 돼요? 여기에서 사진을 찍어도 돼요? මෙතනදී ඡායාරූප ගත්තට කමක් නැද්ද? ඔය කියන කතාව සම්බන්ධ යන බින්දුවරයනේ. 표지판 එක තෝරන්න තියෙන්නේ. 아니요. 박물관 안에서는 아니요. 박물관 안에서는 නැහැ. කෞතුකාගාරය ඇතුලේදී 사진을 찍으면 안 돼요. ඡායාරූප ගන්න බෑ. ගැනීම 다시 들으십시오. 여기에서 사진을 찍어도 돼요? 아니요. 박물관 안에서는 사진을 찍으면 안 돼요. 다음은 25번부터 29번까지 문제입니다. 25번. 이것은 무엇입니까? ඒක මතක් කරගන්න පින්තූරයට කියන නම කොරියන් වලින් මතක් කරගන්න. ගහක්නේ දෙන්නේ. බලමු. 1. 산입니다. 산입니다. 간dak වේ. 2. 강입니다. 강입니다. 강각 වේ. 3. 나무입니다. 나무입니다. ගහට කියන්නේ නාමුනේ. 25ට 3. 4. 4. 구름입니다. 구름입니다. වලාකුළු වේ. එහෙනම් 25ට 3. ආයෙ අහලා බලන්න. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1. 산입니다. 2. 강입니다. 3. 나무입니다. 4. 구름입니다. 26번. 여기는 어디입니까? 1번, ඒකම පින්තූරේ ගහලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒක මතක් කරගන්න මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වෙලාවකට දෙන පින්තූරේ එක්කෝ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ස්ථානයට අදාළ මොකක් හරි සංකේතයක් අර ඒ වගේ එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. කොරියන් වලින් දාන්නේ නැහැ මේ වගේ වෙලාවට. 공항입니다. 공항입니다. 구원 토ட்டுපළ වේ. 2번, 병원입니다. 병원입니다. 로හලක් වේ. 3번, 은행입니다. බැංකුවක් 4번, 학교입니다. පාසලක් වේ. ඔන්න ඇහුණු උත්තර 4. එතකොට 26ටත් 3යි. 다시 들으십시오. 여기는 어디입니까? 1번, 공항입니다. 공항, 2번, 병원입니다. 병원, 3번, 은행입니다. 4번, 학교입니다. 27번. 이 사람은 무엇을 하고 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? මේගොල්ලෝ මොනවද කරමින් ඉන්නේ? 있습니까? 1번. 식사를 합니다. 식사를 합니다. ආහාර ගන්නවා. 2번. 자전거를 탑니다. 자전거를 탑니다. 바이시클 පදිනවා. දැන් ඒක තමයි උත්තරේ. 3번. 등산을 합니다. 등산을 합니다. 간도 나기나마. 4번. 테니스를 칩니다. 테니스 플레이 කරනවා. 테니스를 칩니다. 4ට 2 එහෙනම්.
다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번. 식사를 합니다. 2번. 자전거를 탑니다. 3번. 등산을 합니다. 4번. 테니스를 칩니다. 28번. 우표가 얼마나 있습니까? 우표가 얼마나 있습니까? මුද්දර කීයක් තියෙනවද? ඒ මොහොතේම මතක් කරන්න ඌපියෝ ගණන් කරන්නේ මොන පසුපදයක් එක්කද? අනිවාර්යෙන් ඕක ඇහෙනවා. මොනවත් එක්කද ගණන් කරන්නේ? යා කියන්න බලන්න. සාමාන්‍ය ඌපියෝ ගණන් කරන්නේ මොකද්ද පසුපදය? මුද්දර ගණන් කරන්න ගන්න පුළුවන්. ජන් අහලා බලමු මේක. දැන් තුනක් තියෙනවා. 1. 우표가 3장 있습니다. 우표가 3장 있습니다. මුද්දර තුනක් තියෙනවා කියලා ජං දාලා කියනවා. එහෙමනම් ඒක තමයි උත්තරේනේ. මෙතන තුනක් තියෙනවානේ. අපි අනිත් ඒවාත් අහලා බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. 2. 우표가 4권 있습니다. 우표가 4권 있습니다ලු. 권 වලින් මොනවද ගණන් කරන්නේ? 권. පොත්. පොත් දෙකේ කිව්වේ 권 වලින් දාලා. මෙතන කිව්වේ 장 වලින්. හරිනේ? 3. 우표가 3권입니다. එතන කියන්නේ සේගොන් සේගොන් පොත් තුනක් තියෙනවා. ඌපියෝ ගණන් කරන්නේ පොත් ගණන් කරන පසුපදින්. ඒකයි එතන තියෙන වැරද්ද දෙකේ තුනේ. තුනේ උත්තරේ කියන්නේ 권 කියලාමනේ. ඕකමයි එතනක් කියන්නේ. ඔව්. හතරේ කියන්නේ 장 දාලා. හතරේ කියන ගාන කීයද? 4. 우표가 4장 있습니다. ඒක කියන්නේ නේජං හතරක් තියනවා කියලා. 3යි තියෙන්නේ ජං හරි එහෙනම් 28ට 1. අන්න ඔය වගේ එකක් එනවා. මේ සාන්දීම පේපර් එකේ ආකෘතිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕකම තමයි. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නම් මෙහෙම එකක්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නම් මෙහෙම එකක්. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. 다시 들으십시오. 우표가 얼마나 있습니까? 1. 우표가 3장 있습니다. 2. 우표가 4권 있습니다. 3. 우표가 3권입니다. 4. 우표가 4장 있습니다. 29번. 편의점은 어디에 있습니까? 편의점은 어디에 있습니까? පැය 24ම විවෘත වෙළඳසැල කොතනද තියෙන්නේ? හොයාගන්න. මෙහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ පැහැදිලි වෙන්න එතන පැහැදිලි වෙන්න තමයි රූප සටහන් ටික අරන් තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව නමක් නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන තැන් වල ඔච්චරයි. ඔය අඳුර ගන්න ඕනේ එතකොට ඔය කියන එක කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඒක තියෙන්නේ එතකොට ගත්තොත් මෙතනනේ. ඔන්න ඔතනයි ඒක තියෙන්නේ. හරිනේ? ඒක බලා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඒක තියෙන්නේ ඔතන. ඉතින් අහන්නේ ඕක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපට තියෙන දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඒකම හුඟකන් දෙන්න. 1. 백화점 안에 있습니다. 백화점 안에 있습니다. 백화점 එක මේ තියෙන්නේ. ඔය මෝල් ගහලා තියෙන්නේ shopping mall. සාප්පු සංකීර්ණයේ ඇතුලේ තියෙනවලු. නෑ ඒක වැරදි. ඇතුලේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. හා. 2. 세탁소 위층에 세탁소 위층. 세탁소 රෙදි සෝදන තැනට උඩ තට්ටුවේ. 위층 있습니다.
2층에 있습니다. 이හළ තට්ටුවේ තියෙනවා. 네. 3. 정류장 건너편에 있습니다. 정류장 건너편에 있습니다. ඔන්න මෙතන ඒක තියෙන්නේ. ඔස්සේ 정류장 තියෙන්නේ මෙතන. බස් නැවතුම්පල තියෙන්නේ මෙතන. 건너편 කිව්වම මුහුණට මුහුණලා. මෙහා පැත්තේ මුකුත් නැහැනේ. ඔය කියන විදිහට එහෙනම් මෙන්න මෙතන තමයි ඕක තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තමයි ඕක තියෙන්නේ. ඔය කියන විදිහට. නෑනේ. එතන මුකුත් නෑනේ. ඊළඟ එක. 4. 백화점과 미용실 사이에 있습니다. 백화점과 미용실 사이에 있습니다. 쇼핑몰 එකයි සාපු සංකීර්ණයයි කොණ්ඩේ කපන තැනටයි අතර තියෙනවා. ඔව් හරිනේ. මේ දෙක අතර තමයි මේක තියෙන්නේ. පිළිතුර 29ට 4. අපි දැන් කලින් කරපු සවන් දීම් පේපර්ස් වල හම්බුනේ කොන්මුල් එක මතකයිනේ. ගොඩනැගිල්ල ඉහළ තට්ටු පහළ තට්ටු ඕවා තමයි ගියේ. හැබැයි ඔන්න මං කිව්වා ඒ වගේම මෙහෙම ඒවත් එන්න පුළුවන් කියලා. කලින් දවසේ කරද්දී. ඔන්න අද එතකොට එහෙම එකක් හම්බුනේ. මෙහෙම එකක් තමයි දැම්මේ. පාරක් තියෙනවා. පාරේ එක තැන් ටිකක් තියෙනවා. මීට වඩා තැන් තියෙන්නත් පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය එක හොඳට බලන්න. ඒක කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අවට තියෙන දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙහෙම ඉංග්‍රීසි වලින් හරි නැත්නම් මේ වගේ සංකේතයකින් වගේ තියෙයි. ඒතර අඳුර ගන්න ඕනි ඒක තැන මොකක්ද කියලා. නැත්නම් ඒ උත්තරේ ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම එකක් තමයි එතකොට උතන තිබුණේ. 29ට 4. ඊට පස්සේ 30. 30 ඉඳලා තමයි වැඩේ අමාරු වුණා කියලා කිව්වේ. 문제. 컴퓨터가 일주일에 아니요. 문제. 네. 컴퓨터가 10번. හරි දැන්. 한국에서 지내기가 어때요? 한국에서 지내기가 어때요? 코리아වේ ගත කිරීම, ජීවිතය ගත කිරීම, ජීවිකාව ගෙවීම 어때요? කොහොමද? මම ඒක දාන්න. ප්‍රශ්නේ දාන්න. හරි. මොන ප්‍රශ්නේ? හරිනේ. 한국에서 지내기가 어때요? 1번, 한국은 아시아 동쪽에 있어요. දකුණු කොරියාව ආසියාවේ තියෙනවා. 2번, 일주일에 한 번 고향에 전화할 거예요. සතියකට එක වතාවක් ගමට කතා කරනවා. 3번, 조금 불편한 것도 있지만 잘 살고 있어요. ටිකක් දුෂ්කර අවස්ථා තිබුණත් හොඳින් ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා. 4번, 다음 달부터 2교대 근무를 한다고 들었어요. ලබන මාසයේ ඉඳන් ඊක්‍යෝදේ 근무 කියන්නේ ඊ කිව්වේ ඔතන අර දෙක. kyode කියන්නේ shift එක. 근무 වැඩ. ඒ කියන්නේ shift දෙකක වැඩ කරනවා කියලා ආරංචි වුණා. shift එකට වැඩ කරනවා shift දෙකකට වැඩ කරනවා කියලා ආරංචි වුණා. 4. ඔන්න උත්තර 4. අහන ප්‍රශ්නේ හොඳින් තේරුම් ගන්න. කොරියාවේ ජීවිකාව. නැත්නම් කොරියාවේ ජීවත් වීම කාලය ගත කිරීම කොහොමද? 다시 들으십시오. 한국에서 지내기가 어때요? 1번, 한국은 아시아 동쪽에 있어요. 2번, 일주일에 한 번 고향에 전화할 거예요. 3번, 조금 불편한 것도 있지만 잘 살고 있어요. 4번, 다음 달부터 2교대 근무를 한다고 들었어요. ගැලපෙන පිළිතුර 3. අහන ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන්න ඕනේ අහන මේ තෝරන උත්තරේ. 31 බලමු. 31번. 회사에서 보낸 중요한 이메일을 삭제해버렸어요. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ? 회사에서 보낸 중요한 이메일을 삭제해 버렸어요. ආයතනයේදී
ආයතනයේ ඉඳලා මේ පොනෙන් මේ යවපු ආයතනයේ යවපු වැදගත් ඊමේල් එකක් සක්චේ කියන්නේ සක්චේ හදා කියන්නේ ඩිලීට් කරනවා. සක්චේ හදා. එද සක්චේ පොරොස්සවකම ඩිලීට් කරලා ඉවත් කරා. කියන්නේ ඩිලීට් කරා කියන එක. පොරොස්සව කියන්නේ විසි කරා ඉවත් කරා කියන එකනේ. ඔත්තොප්පච්චෝ දැන් මොකද කරන්නේ ඒකට? බලමු. ආන්නේ දැන් අහව ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මොකක්ද එහෙම වුණොත් කරන්නේ? දවා හිතන්න. එහෙම වුණොත් මොකක්ද කරන්නේ? දැන් අපි බලමු උත්තරේ. 어떡하죠? 1번. 스팸 메일어서 삭제했어요. 삭제했어요. මෙතන 삭제하세요 කියලා තියෙන. එතන චුට්ටක් වෙනස් කරන්න ඕනේ. 삭제했어요 වෙන්න ඕනේ. 삭제했어요. අතීත කාලෙන් තියෙන්නේ. ස්පෑම් මේල් එකක් හින්දා ඩිලීට් කරාලු. 2번. 불필요한 이메일은 삭제하세요. 불필요한 අනවශ්‍ය ඊමේල් එකක් 삭제하세요 ඩිලීට් කරන්න. 3번. 제가 이메일을 대신 확인할게요. මම ඒ ඊමේල් එක වෙනුවට මේ පරීක්ෂා කරන්න. පගින් හල්කයෝ. මම මේ ඊමේල් එක පරීක්ෂා කරන්න. 4번. 다시 보내달라고 부탁해 보십시오. 다시 보내달라고 නැවත එවන්න කියලා ඉල්ලලා බලන්න. 부탁해 보십시오. ඉල්ලා සිටින්න, ඉල්ලලා බලන්න. ඔතන තියෙනවා 보내달라고 කියලා එකක්. මම හිතුවේ ඒක පොඩ්ඩක් මම ක්ලාස් එකේදී කියලා දුන්නා ඒක. මම ආයෙ මතක් කරන්න හිතුවා මෙතනදී. ඉන්න. ඔය තල්ලාගෝ එක ගැන මම කියලා දුන්නා. රාගෝ හදා ව්‍යාකරණේ උගන්වනකොට මේ ඒ උනාට එක කට්ටිය කිව්වා එහෙම එතන ආවා කියලා. ඒ තැන ඒ ග්‍රැමර් එකේ ඒ කොටස ගැන අවිල්ල තිබුණා කියලා කිව්වා. පැහැදිලි නෑ වගේ. මම ඔයාලට ඒ දවස්වල කරපු මේ ටිකකින්ම මම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තා. ආයේ එක හොයාගන්න විදිහක් නැති නිසා ඔයාලා දැන් මෙතන පැහැදිලි කරන්න ඕන හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි වගේ යවන්න බං ඒක මම ෂෙයා කරන්නම්කෝ ටිකකින්. අර අපි උත්තරේ බලමු ඉස්සෙල්ලා. මොකද්ද ප්‍රශ්න? මේ ආයතනයේදී යවපු වැදගත් ඊමේල් එකක් ඩිලීට් කරලා විසි කරා. මොකද කරන්නේ? එහෙමනම් අනිත් කෙනා දෙන්න ඕනි නිවැරදිම උත්තරේ. එයා මොකක්ද කියන්න ඕනේ ඊළඟට මෙයාට. ඔයා ඒක හිතන්න. 다시 보내달라고 부탁해 보십시오. ආයෙවන්න කියලා ඉල්ලා බලන්න. කියලානේ කියන්න ඕන අනිත් එක්කෙනා එහා පැත්තෙන්. වෙන එකක් කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. වෙන වෙනම කියලා හරියන්නේ නැහැ. හරි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ මේ තල්ලාගෝ එක ගැන. හරි ඉන්න. මම පොඩ්ඩක් ඒක ෂෙයා කරන්න. මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. පේනවනේ. මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේනවද කියලා දාන්නකො chat එකට message එකක්. chat එකට දාන්න. කෙනාට පේන්න පුළුවන්, පේන්න නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක හින්දා එක්කෙනෙක් විතර කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ chat එකට දාන්න පොඩ්ඩක්. එනවනේ. ඒකේ මේ වචන ටික පේනවනම් ඇති මට. මේක ආයි මේ නෝට් එක හොයාගන්න තිබුණේ නැහැ. මේක මේ ගත්ත මේ කලින් පන්තිය කරපු දවසක ගත්ත රෙකෝඩින් එකේ මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තා. මේ මොනවද මේ නෝට් එක නැති නිසා PPT එක නැති නිසා. හරි. ඒකයි මම පැහැදිලිද කියලා. නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. චුරාගෝ තල්ලාගෝ තමයි මේ සංසන්දනය කරන්න යන්නේ. මේ ග්‍රැමර් එකේ නම රාගෝ හදා. මතකයි එහෙම එකක් මේක හම්බුනේ දෙවෙනි පෙළ පොතේ. හම්බුණු ව්‍යාකරණ එක තියෙන්නේ පෙළ පොතෙන් කිව්වොත් මම ව්‍යාකරණ පොත් සෙට් එකේ කරද්දි මම ඒක දැම්මේ තුන්වෙනි ව්‍යාකරණ පොතට. තුන්වෙනි ව්‍යාකරණ පොතේ මුල් හරිය තිබුණු ව්‍යාකරණයක්.
රාගු හදා. රාගු හදා එක අපි මෙහෙම මතක මම මෙහෙමයි කියලා දුන්නේ ටික. රාගෝ හදා, තාගෝ හදා, ජාගෝ හදා, ඥාගෝ හදා. උතර මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ව්‍යාකරණ ටික. එතකොට මේ කතා කරන්නේ රාගෝ හදා ග්‍රැමර් එක ගැන. මේ රේයෝ කියන්නේ රාගෝ හදා ව්‍යාකරණයේ කෙටි ස්වරූපය. ඒක ඔයාලට ලොකුවට මතල්ල වෙන්නේ නැහැ. රාගෝ හදා මෙහෙම මතක තියාගන්නකො රාගෝ හදා. රේයෝ කියන එක ඔයාලට ලොකුවට සිලබස් එකේ එහෙම පේපර්ස් වල භාවිත කරන්නේ නැහැ. මම හම්බෙලත් නැති නිසා. කරන්න කියලා කියනවා. ග්‍රැමර් එකේ නම කරන්න කියලා කියනවා. හරි. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න මම මේක ගෲප් එකට දාන්නම්. ඒ නිසා ලියාගන්න හදිසි වෙන්න එපා. කරන්න කියලා කියනවා. හරි. පින්තූර දෙක හොඳට බලන්න යටින් ගහලා ලියලා තියෙන ඒවත් බලන්න සංසන්දනය කරලා. හරි මෙහෙම. මෙතන තියෙනවා තල්ලාගො හෙස්සොයෝ. මෙතන තියෙනවා චුරාගො හෙස්සොයෝ. හරිනේ? හරි. දැන් මේ පින්තූරේ හැටියට මෙයා කියන්නේ මේ නම්ජා මේ ළමයා කියනවා පිරිමි ළමයා ඔම්මා උයු ජුසේයෝ අම්මේ කිරි එකක් දෙන්න. දැන් අම්මගේ අතේ තියනවා මෙතන. එතකොට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ ළමයාට. ළමයාම තමයි ඉල්ලන්නේ. හරිනේ? ඉල්ලීම කරන්නේ එයාමයි. අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනාමයි. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? අයිගා උයුර තල්ලාගො හෙස්සොයෝ. අවශ්‍යතාවයේ තියෙන කෙනාම ඉල්ලීමක් කරනවා තමයි ඒකේ අදහස. මේ පින්තූරය බලන්න. දැන් මෙයාටනේ ඕන උනේ. හැබැයි පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තාත්තා මේ ඒ වගේ අපි හිතමු අබෝජි කියනවා චුනු හන්තේ. ඒ කියන්නේ මේ ළමයාගේ නම චුනු වෙන්න ඕනේ. හන්තේ හට චුනුට උයු චොම්චෝ කිරි ටිකක් දෙන්න. ඕකෙන් කිරි ටිකක් දෙන්න. අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනා නෙමෙයි කියන්නේ වෙන කෙනෙක්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම නම්පියනි සැමියා අයියේගේ ළමයාට උයුර චුරාගො හෙස්සොයෝ කිරි දෙන්න කියලා කිව්වා. බලන්න එකම අදහස් සිංහලෙන් තියෙන්නේ දෙපැත්තෙම. හැබැයි ව්‍යාකරණේ යෙදලා තියෙන්නේ වෙනස් විදිහකට. මෙතන තියෙනවා තල්ලාගෝ, මෙතන තියෙනවා චුරාගෝ. මොකද්ද කතාව එතන තියෙන? අවශ්‍යතාවයේ තියෙන කෙනාටම නම් මේ යන්නේ. මේ සිංහලෙන් ඔය අදහස ගන්නේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන කෙනාම නම් ඉල්ලීම කරේ. අපි යාටම නම් දෙන්නේ. එහෙමනම් අපි ගන්නෙ තල්ලාගෝ හෙස්සොයෝ. එතකොට චුරාගෝ ගන්නෙ නෑ. එතකොට මෙතනදී අවශ්‍යතාවය කියලා ඉන්න පැත්තක වෙන කෙනෙක් කියන ආරයට දෙන්න කියලා. ඒ වගේ අදහසක් ගන්නකොට අපි කියන්නේ උයුරල් චුරාගො හෙස්සොයෝ. දෙන්න කියලා කිව්වා. සිංහලෙන් අදහස දෙන්න කියලා කිව්වා තමයි දෙකේම අදහස. වෙනසක් නැහැ. මෙතනත් කියන්නේ දෙන්න කියලා කිව්වා. අතන තියෙන්නේ දෙන්න කියලා කිව්වා. දෙන්න කියලා කිව්වා. ඕක තමයි තේරුම. තේරුමේ වෙනසක් නැහැ. ව්‍යාකරණානුකූලව වෙනසක් තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිව පේනවනේ. ව්‍යාකරණානුකූල වෙනසක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ වෙනස? අවශ්‍යතාවයේ තියෙන කෙනාම ඉල්ලීමක් කරොත් අපි කියන්නේ මේ ග්‍රැමර් එකෙන් තල්ලාගො හෙස්සොයෝ. දෙන්න කියලා කිව්වා. නැත්තම් චුරාගො හෙස්සොයෝ. වෙන කෙනෙක් ඉල්ලීම කරනවා නම් තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරනවා නම් චුරාගො හෙස්සොයෝ. ඔන්න ව්‍යාකරණ දෙකේ එතන තියෙන වෙනස. හැම වෙලාවකම දැන් දෙන්න කිව්වම චුදා කියලා දන්නවනේ. හැබැයි එහෙමයි කියලා චුදා වලට රාගෝ දාන්නේ නැහැ හැම වෙලාවකම. මෙන්න මේ වගේ තල්ලාගෝ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අද කරපු පේපර් එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? පොනේ තල්ලාගෝ. ආන්නේ එහෙනම් තමයි මම මේක ගත්තේ. ඒක තිබුණේ මොකක්ද? ඒක තිබ්බ එක මම ගන්නවකෝ. එතකොට ඔයාලට ඒකින් දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය හැටියට. මම ඔන්න එතන තිබුණ එක ගන්නම්. එතන අපේ පේපර් එකේ තිබුණ වාක්‍ය. ඔන්න අපේ පේපර් එකේ තිබුණේ ඔන්න ඔය වාක්‍ය. 다시 보내달라고 부탁해 보십시오 කියලා තිබුණේ. 보내달라고. එහෙමනම් අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කාටද? chat එකට දාන්න. ඔය කියන විදිහට මේ ටික ගැඹුරට මම මේ කතා කරන්නේ. එච්චර වැඩි හිතන්නේ ඔයාලට මේ ග්‍රැමර් එක මේ වගේ සංකීර්ණ නියම ටික ඔළුවට දාගත්තම පේපර් එකක් කරද්දී මේ ඇනෙන්නේ නැහැ ලොකුවට. ආන්න ඒකයි. සංකීර්ණව ඔළුවට දාගන්න පොඩ්ඩක්. ඉතින් කමක් නැහැ විභාගෙ ළඟ.
කියන්න බලන්න කාටද එතකොට හතරවෙනි උත්තරේ අනුව මේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. තෂි පොනේ තල්ලාගු පුතක්කේ පොෂිප්ෂියෝ. මොකද හිතෙන්නේ? මං අහන අවශ්‍යතාවය තියෙන වෙන කෙනෙක්ටද නැත්නම් මේ උත්තරේ දෙන කෙනාටමද? මොකද හිතෙන්නේ? ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. මම මෙහෙම දාන්නම්කෝ. අංක 1ද 2ද කියන්නේ. අංක 1 තමයි වෙනත් කෙනෙක්ට. අංක විතරක් දාන්න නැත්නම් ගොඩක් වෙයිට් කරන්න වෙනවානේ. අංක 2 උත්තරේ දුන්න කෙනාට. මෙන්න මේ හතරවෙනි උත්තරේ දෙන කෙනාට. අංක 1ද 2ද කියලා එවන්න බලන්න. වෙනත් කෙනෙක්ට උත්තර දෙන කෙනාට මට ඕනේ ඒක දැනගන්න. 1ද 2ද කියලා. පැහැදිලි නේ එහෙනම්. මේක මතක තියාගන්න චුරාගෝ තල්ලාගෝ අතර වෙනස. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්නත් පුළුවන්. හදන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. මං හිතනොත් මේ පාර ඔයාලට දෙන කිවෙන් පේපර් එකට මේ චුරාගෝ තල්ලාගෝ දාලා හදනවා ප්‍රශ්නයක්. ඔන්න ඒක මතක තියාගන්න ගෲප් එකකට දාන්නම්. ගෲප් එකට දාදි මම මේ පැත්තෙන් ටයිප් කරවේව නෑනේ. එතකොට ඒක බලලා ලියා ගන්න නෝට් එකක් හදා ගන්න. චුරාගෝ තල්ලාගෝ. හරි. නයි තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අහන්න පස්සේ. දැන් උනත් කමන්නේ අහන්න ගන්න. එන පේපර් එකට යන්න ආයෙමත් 32 නේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. 다시 들으십시오. 회사에서 보낸 중요한 이메일을 삭제해 버렸어요. 어떡하죠? 1번. 스팸 메일어서 삭제했어요. 2번. 불필요한 이메일은 삭제하세요. 3번. 제가 이메일을 대신 확인할게요. 4번. 다시 보내달라고 부탁해 보십시오. (32번) 전자사전을 사려면 어디로 가는 것이 좋아요? 전자사전을 사려면 전자사전 කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩික්ෂනරි වලට. සාජන් කියන්නේ ඩික්ෂනරි ශබ්දකෝෂයනේ. 전자 ගම ඉලෙක්ට්‍රොනික ශබ්දකෝෂය. 사려면 මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් 어디로 가는 것이 좋아요? කොහෙට යන්නේක හොඳයිද කියලායි අහන්නේ. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. එයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ. බලමු එහෙනම් උත්තර. 1번, 이 근처에 큰 식당이 있어요. මේ අවට විශාල අවන්හලක් තියෙනවා. 2번, 전자사전을 사는 게 좋겠어요. ඉලෙක්ට්‍රොනික ශබ්දකෝෂයක් මිලදී ගන්න එක හොඳයි. 3번, 저도 지금 집에 가는 길이에요. මමත් දැන් ගෙදරට යන පාරේ. 4번, 전자상가에 가면 싸게 살 수 있어요. 전자상가 කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සාප්පු සංකීර්ණ. ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු තියෙන සාප්පු සංකීර්ණ වලට 전자상가 කියනවා. කාමයන් ගියත් 싸게 살 수 있어요. ලාභයට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද එහෙනම් ගැලපෙන උත්තරේ? 다시 들으십시오. 전자사전을 사려면 어디로 가는 것이 좋아요? 1번, 이 근처에 큰 식당이 있어요. 2번, 전자사전을 사는 게 좋겠어요. 3번, 저도 지금 집에 가는 길이에요. 4번, 전자상가에 가면 싸게 살 수 있어요. 32කට 4. 33번 오늘 회식은 한식집으로 예약할 건데 괜찮지요? කටේ කියන්නේ. 오늘 회식은 අද රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය නේ මතකයිනේ 회식 ගැන අපි කතා කරා. මේ කම්පැනි එකේ කට්ටිය
එකට ගිහිල්ලා රෑකට කන කෑම දවල් වරුවෙත් දැන් අද වෙද්දි දවල් වරුවෙත් හෙෂික් වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් හෙෂික් මුන්වා එක ගත්තම හෙෂික් වල ඒ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයේ කල්චර් එක ගැන කතා කරද්දී ඉතින් ඕක රෑට තියනවා කියන මතය තමයි තියෙන්නේ. හරි හෙෂිගෙන් හන්ෂික් චිබිරෝ කොරියානු කෑම තියෙන අවන්හලකට යෙයක් හල් කොන්දේ වෙන් කරපු නිසා වේලසනින් වෙන් කරගත්ත නිසා පෙන්චන්ජියෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද කියලා යහුවේ. බලමු එහෙනම් උත්තර මොනවද තියෙන්නේ කියලා. 1번. 아니에요. 회식한 지도 달 됐어요. 아니에요. 회식한 지 2달 됐어요. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? නෑ. රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් අරගෙන මාස දෙකක් වුණා. මතකයිනේ ව්‍යාකරණය. ඒක අලුතින් එකතු වෙච්ච ව්‍යාකරණයක්. ඔයාලගේ මේ අලුත් සිලබස් එකට ව්‍යාකරණයෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? යම් කාලයක් ගත වෙල යම් ක්‍රියාවක් කරන්න අරන් ගත වෙච්ච කාලය. ඒක අලුතෙන් ආපු ව්‍යාකරණය. 은지 දානවා ඊට පස්සේ කාල සීමාවක්. ඒ ව්‍යාකරණය හැදෙන්නේ එහෙම. අපි මොකක් හරි කාලය කියලා දාන්නකම කාලය. ඊට පස්සේ අපි ගන්නෙ ඔන්න ඔය තෙස්සොය. ඔනම තෙස්සොය හරි තෙස්සම්නිදා හරි. එතකොට 은지 ව්‍යාකරණයත් එක්ක යම්කිසි කාලයක් දාලා පස්සේ තෙස්සොය දැම්ම මොකද කියන්නේ? මෙතෙන්ට එන ක්‍රියාව කරන්න අරන් කරලා මෙච්චර කාලයක් වුණා ගත වුණා. ඒ ව්‍යාකරණය එහෙමයි. එහෙම සරලව මතක තියාගන්න. අදාළ ක්‍රියාවක් දැන් මෙතන කියන්නේ හෙෂික් හන්ජි. ඒ කියන්නේ අවසාන්තිමටම කරපු ඒ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය අරගෙන ඒක කරලා මේ වෙද්දි මාස දෙකක් වෙලා. ඒ කියන්නේ මාස දෙකකට කලින් තමයි මේ වැඩේ අන්තිමටම කරලා තියෙන්නේ. නේ හෙෂික් ගිහින් තියෙන මාස දෙකකට කලින්. ඒකයි කියන්නේ. මේ ව්‍යාකරණය තමයි මෙතනම යෙදිලා තියෙන්නේ. 2번. 글쎄요. 글쎄요 කියන්නේ අනේ මන්ද. 글쎄요. 예약하는 법을 몰랐다고 해요. 예약하는 법을 වෙන් කරන විදිහ, බුක් කරන විදිහ, පොප් කියන්නේ ක්‍රමය. 몰랐다고 해요. දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. 3번. 네, 반장님이 한식집에서 한턱 내셨어요. 네, 반장님 한식집에서 한턱 내셨어요. 한턱 내다 කියන්නේ එයාලගේ ගානේ අරන් දෙනවා. ට්‍රීට් එකක් දෙනවා. ඉතින් පළවෙනි වතාව අපේ අකම්පැනි එකට අලුතෙන් ආපු සේවකයෝනේ කියලා තමයි ඒ කරන්නේ. ඒ වචනේ තමයි මේ මෙතන තියෙන 한턱 내다. 한턱 මොකද කියන්නේ? 반장님 මේ කොරියානු අවන්හලේදී කොරියානු ශික්තාංගකයේදී හන්ෂික් චිප් කියන්නේ කොරියානු කෑම විතරක් තියෙන තැනකට හන්ෂික් චිප් ඒසෝ හන්තොක් නෙෂොස්සය. එයා ට්‍රීට් එකක් දුන්න එයා ගෙව්වා. අපි හැමෝම වෙනුවෙන් එයා ගෙව්වා. 4번. 그럼요. එහෙමද? 편한 곳으로 정하면 좋을 것 같아요. 병한 것으로 පහසු ස්ථානයක 정하면 තීරණය කරොත් පහසු ස්ථානයක ගන්න වැඩේ කරොත් හොඳ වේවි. 좋을 것 같아요. අහන ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන 다시 들으십시오. 오늘 회식은 한식집으로 예약할 건데 괜찮지요? 1번. 아니에요. 회식한 지도 달 됐어요. 2번. 글쎄요. 예약하는 법을 몰랐다고 해요. 3번. 네, 반장님이 한식집에서 한턱 내셨어요. 4번. 그럼요. 편한 곳으로 정하면 좋을 것 같아요. 4 තමයි උත්තරේ. දැන් දිගටම 4 ආවේ පිළිතුරු වල. 다음은 34번부터
고칠 수 정답은はい。 4번입니다. 34번. 이 컴퓨터를 고칠 수 있어요? 1번. 아니요. 고칠 수 없어요. 2번. 아니요. 컴퓨터가 없어요. 3번. 아니요. 책상 위에 있어요. 4번. 아니요. 제 컴퓨터가 아니에요. අහන ප්‍රශ්නේ 이 컴퓨터를 고칠 수 있어요? මේ පරිගණකය අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන්ද? රිපෙයා කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට ගැලපෙන උත්තරේ මොකක්ද? 다시 들으십시오. 이 컴퓨터를 고칠 수 있어요? 1번. 아니요. 고칠 수 없어요. නැහැ. අලුත් වැඩියා කරන්න බෑ. 2번. 아니요. 컴퓨터가 없어요. නැහැ. පරිගණකයක් නැහැ. 3번. 아니요. 책상 위에 있어요. නැහැ. පොත් මේසයේ උඩ තියෙනවා. 4번. 아니요. 제 컴퓨터가 아니에요. නැහැ. මගේ පරිගණකය නෙමෙයි. අහන ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන උත්තරේ 1번. 35번. 일이 끝났는데 불을 꺼도 돼요? 1번. 네. 불을 끄면 안 돼요. 2번. 네. 일이 아주 어려워요. 3번. 네. 일이 끝났으면 끄세요. 4번. 네. 불이 나면 전화하세요. අහන ප්‍රශ්නේ ඉරි 끝났는데 불을 꺼도 돼요? වැඩ ඉවර නිසා වැඩ ඉවර වුණු නිසා මේ මේ විදුලි බල්බ ලයිට්ස් ඔෆ් කරාට කමක් නැද්ද? 불을 꺼도 돼요? එහෙම කරාට කමක් නැද්ද? අහන ප්‍රශ්නේ. 다시 들으십시오. 일이 끝났는데 불을 꺼도 돼요? 1번. 네. 불을 끄면 안 돼요. 네, 불을 끄면 안 돼요. නැහැ. මෙමෙ ඔව් lights off කරන්න එපා. නොකරනව නම් හොඳයි. 끄면 안 돼요. නැහැ lights off කරන්න එපා. නොකර ඉන්න කියලා කියන්නේ. 2번. 네. 일이 아주 어려워요. ඔව් වැඩ ගොඩක් අමාරුයි. 어렵다 තියෙන්නේ. 어렵다? එහෙම හැරෙද්දි අයෝයෝ වලට හැරවලා තියෙන්නේ 어려워요. 3번. 네. 일이 끝났으면 끄세요. 네, 일이 끝났으면 끄세요. ඔව් වැඩ ඉවරයි නම් වැඩ ඉවර වුණොත් off කරන්න. 4번. 네. 불이 나면 전화하세요. 불이 나면 전화하세요. 라이트 기엇 කතා කරන්න. මෙතන 불이 나면 ගිනි ගත්තොත් එතන ගිනි ගත්තොත් ගින්නක් ඇති වුණොත් කතා කරන්න. එහෙනම් ගැලපෙන උත්තරේ 3. හරි. ඒ 34 35 උත්තර. 다음은 36번부터 7번까지 생일이 37번, 36번. 은행은 몇 시까지 영업해요? 오후 4시에 문을 닫아요. ඔරලෝසු 4ක් තියෙනවා කියන්නේ ඔය සංවාදය ඇතුලේ වෙලාවක් ඇහෙනවා. ඔය අනිත් කිසිම දෙයකට අහුම්කම් දෙන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. බලාගෙන ඉන්න වෙලාවක් කියන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා. ආන්නේ වෙලාව පෙන්වන ඔරලෝසු තේරුවා නම් ඉවරයි. ඉතින් අනිත් එකක්වත්
හොයන්න යන්න එපා. එතනදී අපි බලාපොරොත්තු අපිට අවශ්‍ය කරන දෙයට විතරක් අහුම්කම් දුන්නා නම් හොඳටම ඇති. හරිනේ? එතන ඇහෙනව එක වෙලාවක්. නේෂි කියලා නේ. නේෂි අංක දාන්නම්කෝ. අහුණු එක අපි අහලා බලමු. හරි ඕක තමයි කතා මේ අහු ගියේ. 남자 කියනවා 은행은 몇 시까지 영업해요? මේ 은행 බැංකුව කීය වෙනකන් ඇරලාද 영업하다 අන්න හම්බෙන අද අලුත් පදයක්. කලින් හම්බෙලත් ඇති සමහර විට යොල්ට සමානයි සමාන පදයක් හම්බ වෙන්නේ මේ 영업하다. ඔය දැක්කනේ පොතේ තිබුණ එකක්ද නෑ 영업하다 එක පොතේ තිබුණ එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ පේපර් එකකදී තව වචන හම්බ වෙනවා. ඔයාලට එදාට පේපර් එකේදී අලුත් වචන තියෙයි. දැන් මෙතන ඔය වචන දන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලට උත්තරේ හොයන්න බැරි කමක් තියෙනවද? නෑනේ. ඒ වගේ තමයි. එතන තැනේ හරිය හැටියට ඒ වැඩේ කරගන්න කල්පනා කරගන්න. බය වෙන්න කරන්න යන්නේ නැතුවනේ අලුත් වචනක් ඇහුණා. ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ වචනින් අපිට වැඩක් නැහැ. ඕක දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. මේ වෙලාවට අපි හොයන්න ඕනේ ඇහෙන වෙලාව. ඔරලෝසු හතර දින තියෙන වෙලාව හොයන්නනේ. ඕහුනේ ෂියේ මුන තදායෝ. අවස හතරට දොර වහනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට තමයි වහන්නේ බැංකුව. එහෙනම් හතර තියෙන්නේ තොනේ. ඕක තීරුවනම් ඉවරයි. 37 아예 다시 들으십시오. 은행은 몇 시까지 영업해요? 오후 4시에 문을 닫아요. 37번 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 다시 들으십시오. 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 여자 අහන්නේ මුස්ලිම් ඉරල් හසෙයෝ එයා මොන වැඩද කරන්නේ ගෞරවණීය විදියට අහන්නේ මුස්ලිම් ඉරල් හසෙයෝ 남자 කියනවා 건물을 짓는 ගොඩනැගිලි හදන 건사장에서 ඉදිකිරීම් ස්ථානයක 일하고 있어요 වැඩ කරමින් ඉන්නවා ඒ සංවාදයට ගැලපෙන පින්තූරය 2번 කොහොම ප්‍රශ්නක් දෙනවා සංවාදයට අහුම්කම් දීලා උත්තරේ හොයන්න 건사장 එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි හදන ස්ථානයක්. එතකොට 34 2. එහෙම තැනක තමයි කියන්නේ මේ නම්ජ වැඩ කරන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඉඳන් තමයි අර එපා කරපු ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ. ඔයාලා කිව්ව විදියට. නේ කිව්වේ අන්තිම ටික එහෙමම ගියා. ඒ කියන්නේ දිග වැඩි හින්දා මෙලොඩිය තේරුන්නේ නැහැ කිව්වා. අහලා බලමු අපි කල්පනාවෙන් හිමීට. දැන් හිතන්නකෝ අද මේක හම්බුණා හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩි ඉවරයිනේ අද. එදාට තිබුණොත් මොකද කරන්නේ? එදාට තිබුණොත් මොකද කරන්නේ? ඒක නිසා දැන් හොඳට කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉන්න. කොහොමද උත්තරේ හොයාගන්නේ බලන්න. 그냥 쌓아놓으면 안 돼요. 쓰면 요. 다음은 38. 정답은 3번입니다. 38번. 불량품들을 여기에 그냥 쌓아놓으면 안 돼요. 불량품들 도ෂ සහිත භාණ්ඩ 여기에 그냥 මෙතන නිකරුනේ සා නොවමියොන් 안 돼요. කොට ගහලා තියන්න එපා. කොට ගහලා තියන්නේ නැත්තම් හොඳයි. 죄송해요. සමා වෙන්න. 포장 상자부터
පොජං සංජාපුතෝ. පොජං සංජා කියන්නේ ඇසුරුම් කරන්න ගන්න පෙට්ටි. ඇසුරුම් පෙට්ටි. 창고에 넣느라고 그랬어요. 창고에 놓느라고 그랬어요. ගබඩාවලට දැම්ම නිසායි එහෙම උනේ. 지금 바로 치울게요. 지금 바로 치울게요. මම මේ දැම්ම හස් කරන්න. හොඳට කල්පනාවෙන් අහන් ඉන්න. මේ දන්න වචන ව්‍යාකරණ ඇහෙන්නේ. ඔය විදියට සංවාදය දැන් මේ ඇහෙන සංවාදය දෙබස් ගන්න වැඩි ඇති. නේ? ගොඩක් වේගයක් වෙනස් වෙලා ඇති. අනිත් අර කලින් පේප් එකේ මැද හරියට වඩා අග වෙද්දි චුට්ටක් එහෙම දෙයක්ත් වෙනවා. ඒකටත් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ලේසි ඒවම කර කර ඉඳලා හරියන්නේත් නෑනේ. 작업장에 물건이 쌓여 있으면 작업장에 වැඩ කරන තැන කර්මාන්ත ශාලාවේ මුල්ගොනි සයෝ ඉස්මියන් මේ පාණ්ඩ උපකරණ ගොඩ ගහලා තිබ්බොත් 다닐 때 불편하잖아요. තනිල්තේ තනිදා යනකොට එනකොට 불편 하잖아요. අපහසුයිනේ. 다음부터는 주의하겠습니다. 다음부터는 ඊළඟ වතාවේ ඉඳන් 주의하겠습니다. මං සැලකිලිමත් වෙන්න, මං පරිස්සම් වෙන්න. ඔච්චරයි කිව්වේ. දැන් ආයි අහගෙන ඉන්න. දැන් අහගෙන ඉන්න ගම උත්තර හතරෙන් බලමු හරි උත්තරේ හොයාගන්න අපි. මම වැටෙන් දාන්න. නේ? හරි. අහන ප්‍රශ්න බලන්න. තේහාහු සංවාදයෙන් පස්සේ යොජන පැහැදිලිනේ එහෙමයි අහන්නේ. ඒක නිසා නාමජගේ කටහඬට වගේම යොජගේ කටහඬ වෙන වෙනම අවධානය දෙන්නත් ඕනේ ට්‍රැක් එකට වුන්කන් දෙද්දී. යොජනෙන් මුවසල් හගෙස්සම්නිකා මේ සංවාදේ මේ දෙන්නගේ මේ කතාබහ ඉවරුණු ගමන් යොජා මොකද කරන්නේ? එයා ඊළඟට කරන වැඩේ අහන්නේ. බලමු ආයෙ අහලා. හතර. 다시 들으십시오. ආයෙ අහන්න බලාගෙන. 불량품들을 여기에 그냥 쌓아놓으면 안 돼요. 죄송해요. 포장 상자부터 창고에 넣느라고 그랬어요. 지금 바로 치울게요. 작업장에 물건이 쌓여 있으면 다닐 때 불편하잖아요. 다음부터는 주의하겠습니다. උත්තර හතර බලමු. 작업장에 쌓여 있는 불량품들을 치웁니다. කර්මාන්ත ශාලාවේ ගොඩ ගහලා තියෙන මෙතන තියෙනවනේ මේ තොන්සැක අපිට එකපාරකුත් හම්බුණා. සත්තා ගොඩ ගහනවා. එක උඩ එක තියනවා කියන්නේ. ආනේ සත්තා. ගොඩ ගහලා තියෙන පුල්යම්පුම්ද දෝෂ සහිත භාණ්ඩ චියුම්නිදා අස් කරනවලු. එයා ඒක නේද කරන්න ඕනි දේ. මේ මෙතන එයා කියනවානේ. මෙන්න මෙතන කියනවා 지금 바로 치울게요. දැන් මං ඉක්මනින්ම මේ ගම මේ එකම වහාම අස් කරන්න. ඒ කියන්නේ සංවාද ඉවරුණාට පස්සේ මේ තාම් පුතෝන සුවේහගෙස්සම් නේ ඊළඟ වතාවේ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඉවරුණ ගමන් කරන්න ඕනි වැඩේ එයා ඒක තමයි ඉතින්. බලමු කනිත් ඒවත් හරිද කියලා. 굴량품을 만들지 않도록 주의하면서 일합니다. දැන් ඔයාලගේ ස්කිල් එකේදී අහන ඔය වගේ ඔය ප්‍රශ්නේ. ඔයා වැඩ කර ඉද්දි ඔන්න ඔය 굴량품 එකක් ආවොත් දෝෂ සහිත භාණ්ඩයක් හරි වැරද්දක් ඇතුව යම් භාණ්ඩයක් ඔයාගේ අතේ නිෂ්පාදනය වුණොත් ඔයා මොකද කරන්නේ කියලා අහනවා ස්කිල් එකේදී ප්‍රශ්නයක්. ඒකට දෙන්න ඕනේ ඉතින් ගැලපෙන විදිහට උත්තරේ. ඒවත් බලනවානේ. එතකොට ආන්නේ වගේ වෙලාවකට මෙහෙම උත්තරයක් දුන්නද කමක් නැහැ. එදාට මොකද කියන්නේ? දෝෂ සහිත භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒක නිර්මාණය වෙන්නේ නැති වෙන්න සැලකිලිමත් වෙලා වැඩ කරනවා. ඒක හරි. ඔන්න ඒ වගේ එකකදී එහෙම ප්‍රශ්න උත්තර දුන්නාට කමක් නැහැ. හැබැයි මෙතෙන්ට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එයා කරන්න ඕන පළවෙනි එයා කරන්න වැඩේ මේක නෙමෙයිනේ. ඒ හින්දා අපිට මේ උත්තරේ බාර ගන්න බෑ. තුන බලන්න. පොජං සංචාර චංගෝයි නොස්සෙම්නිදා. ඇසුරුම් පෙට්ටි ටික ගබඩාවේ තියනවලු.
එයා ඒකද කරන්න ඕනේ මුලින්ම. නෑ ඒක නෙවෙයිනේ එයා කරන්න ඕනේ වැඩේ. චංගුවේ කාස මුල්ගොන චොම්නි හම්නිදා. එයා ඇත්තටම එයා ඒක කර ඉඳලා තියනවානේ. අර සමා වෙන්න ඇසුරුම් පෙට්ටි ගබඩා කාමරයේ මේ තිබ්බ නිසා තමයි එහෙම උනේ. ඒකයි අතන නිකන් තියලා තිබුණේ කියලා එයා කියනවනේ. ඒක එයා වැඩේ කරලා. ඒ තුන්වෙනි උත්තරේ තිබුණු ආන්සරයක් කරලා තියෙන්නේ. 4 ගබඩාවට ගිහිල්ලා උපකරණ නැත්තම් ඒ භාණ්ඩ පිළිවෙල කරනවා. පිළියෙලට අඩු කරනවා. පිළිවෙලට තියනවලු. නෑ. එහෙනම් හරි උත්තරේ එක තමයි. නේ යා කරන පළවෙනි වෙලේ මොකක්ද? ඔය තියෙන තැන තියෙන බලු ටික නේ. අර යෝගී ඒකඥා අර ඔය කියන තැන. දැන් මෙතන කිව්වට අපි තැන දන්නේ නෑනේ. එයා කතා වෙන තැන ඒ ස්ථානයේ තියෙන මේ දෝෂ සහිත භාණ්ඩ ටික එතනින් අයින් කරනවා. ඔන්න 38ට ඒ නිසා උත්තරේ 1. ඊළඟ එක තමයි 39. ලොකු ඡේදයක්. සංවාදයක් නෙවෙයි ලොකු ඡේදයක්. මේ ඡේදේ කතා වෙන්නේ මෙන්න මේක ගැන. මේ මෙතන තියෙන වචනයක් දිගින් දිගටම හැම උත්තරයකම තියෙන්නේ චිප්පෝ. චිප්පෝ. ඕනෝක ගැනයි ඔය ඡේදයේ කියන්නේ. චිප්පෝ කිව්වේ සිප් එකට නේද? සිපර් වලට. බහලා බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. 39번. 이것은 옷이나 가방에서 볼 수 있는 지퍼가 처음 만들어졌을 때의 모습입니다. 지금과 달리 모양이 복잡했고 고장도 잦았죠. 그래서 처음 발명된 19세기 후반에는 시장의 주목을 받지 못했습니다. 그러다가 20세기 초에 오늘날과 같이 형태가 바뀌고 기능도 개선되는데요. 지퍼를 단 지갑이 선원들에게 인기를 끌면서 지퍼가 알려지기 시작했습니다. 흔들리는 배에서도 동전을 잘 보관할 수 있었기 때문이죠. 이후 지퍼 달린 장화가 깔끔한 디자인과 편리함을 앞세워 큰 성공을 거두면서 전 세계로 지퍼가 퍼지게 되었습니다. අපි අහමු ආය අහන ගමන් වචනෙන් වචනේ පැහැදිලි කරන්නම් ඊට පස්සේ දාන්න. 다시 들으십시오. දැන් මම දාලා ඉන්නම්. ඔයාලා බලාගෙනම ඉන්න පුළුවන් මේක දිහා. දැන් මම මෙහෙම එකක් දැම්මට ඔයාලට නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා ඒ හින්දා. මේ සංවාදේ මේක ඡේදයක්නේ. දිග ඡේදයක්. එමනම් දැම්මට පස්සේ ලකුණු ඩක් දිග ඡේදයක් කතා වෙන්නේ. මම මේක හරි. දැන් බලන්න. දැන් අහන ගමන් අපි තේරුම් ගමු. මේ එහෙම එකක් මෙච්චර ගොඩක් කිව්වද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. ඊට වඩා කිව්වා වගේද එහෙමද හිතෙන්නේ? නෑ උත්තරයි කිව්වේ. අහලා බලමුකෝ. 이것은 옷이나 가방에서 볼 수 있는 지퍼가 처음 만들어졌을 때의 모습입니다. 이것은 ඒ කියන්නේ මේ යෝජා මොකක් හරි දෙයක් පෙන්නලා තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. 이것은 මේක ඔෂිනා ඇඳුම්වල හෝ
කබංගේසෝ බෑග් වල පොල්සු ඉන්නෙන් දකින්න පුළුවන් චිපෝගා සිපර් එකක චෝම් මන්දුරු ජොසල්තේ මොසබිම්නිදා. පළවෙනි වතාවට සිප් එකක් හැදුණු විදිහ තියෙන්නේ. ආන්න ඒකේ හැඩය මොසබ් කිව්වේ. ඒකේ හැඩය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මොකක් හරි එකක් පෙන්නලම කියනවා. මේක ඇඳුම් වල හෝ බෑග් වල දකින්න පුළුවන් මුල් කාලේ හැදුණු සිපර් එකේ හැඩයක් ස්වරූපයක් වේ කියලා කිව්වා. 지금과 달리 모양이 복잡했고 고장도 잦았죠. 그래서 처음 발명된 19세기 후반에는 시장의 주목을 받지 못했습니다. හරි. 지금과 달리 වර්තමානයේ මේ අද මොහොතට වඩා වෙනස්ව 처음 발명된 පළවෙනි වතාවට හොයාගත්ත 19세기 කියන්නේ 19 වෙනි සියවසේ. සෙගි කියන්නේ ඔය සියවස් ගණන් කරන විදිය. 19 වෙනි සියවසේ හුබන් කියන්නේ හුබානේ කියන්නේ අග භාගයේදී. බන් කියන්නේ භාගයනේ. හු කියන්නේ පස්සේනේ. හුබානේ කියවම අග භාගයේදී. අන්න එහෙම. 시장에 주목을 받지 못했습니다. 시장 පොලේ වෙළඳපොලේ 주목 කියන අවධානය ලබා ගන්න බැරි වුණාලු. ඒ කාලෙදි මේ සිපර් එකට 19 වෙනි සියවසේ අග භාගයේදී අවධානය ලබා ගන්න බැරි වුණාලු. 그러다가 20세기 초에 오늘날과 같이 형태가 바뀌고 기능도 개선되는데요. 그러다가 නමුත් 20세기 초에 20වෙනි සියවසේ මුලදී මුල් කාලෙදී 오늘날과 අද වගේ මේ අද දවස්වල වගේ මේ ගත වෙන දවස්වල වගේ 형태가 바꾸고 හැඩය වෙනස් වුණු 기능도 개선되는데요. ඒ කියන්නේ හැඩයක් වෙනස් වෙලා 기능 කියන්නේ ඒකේ තියෙන functions කරන්න පුළුවන් දේවල් වැඩ කාර්යයන් වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. 지퍼를 단 지갑이 선원들에게 인기를 끌면서 지퍼가 알려지기 시작했습니다. 지퍼를 탄 지갑, ඒ කියන්නේ සිපර් එකක් තියෙන 지갑 පසුම්බි සිප එකක් සහිත පසුම්බි ගත්තම මේ 손원들에게 손원들 කියන්නේ මේ මොනවාද නැවියන්ට නාවික කටයුතු වල යෙදුණු අය 손원들에게 인기를 끌면서 아내 අය අතරේ තමයි ජනප්‍රිය වුණේ නැවියන් අතරේ නාවිකයන් අතරේ 인기를 끌면서 ජනප්‍රිය වෙමින් 지퍼가 알려지기 시작했습니다. මේ සිප් එක ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තලු. මුලින්ම මේ එන්න ගත්තේ 20 වෙනි සියවසේ මුල් කාලෙදී. මොකද හේතුව අර සිප් එකක් සහිත පසුම්බි නාවිකයන්ට ඕන වුණා. එන්නේ ඒ හින්දා තමයි මේක ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ගත්තේ කියලා කියනවා. බලමු ඒ හේතුව කියලා. 흔들리는 배에서도 흔들리는 කියන්නේ මතකද sonal 흔들리다 කිව්වේ අත අර හොලවල මෙහෙම අර බායි කියන එකට අපි කිව්වේ වචනයක් මතකද හම්බුණා. 흔들리는 පේ කිව්වේ සෙලවෙන නැව. සෙලවෙන දැන් යනකොට තියෙන නැව හෙලවෙනවනේ. සෙලවෙන නැවෙත් පේසෝදෝ හෙලවෙන නැවේදි tomjon කාසි 잘 보관할 수 있었기 때문이죠. කාසි හොඳින් 보관 하다 කියන්නේ ආරක්ෂා කර ගන්නවා රැස් කරලා තියා ගන්නවා. 보관할 수 있었기 때문이죠. ඒ නිසයි නේද කියලා මේ අහනවා. ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ හින්දා ඇයි මේ සිප් එක ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ගත්තේ? සෙලවෙන නැවේදී පවා කාසි වැටෙන්නේ නැති වෙන්න පරිසංගල තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය හේතුව නිසාලු අරම උනේ කියලායි කියන්නේ. 동전을 잘 보관할 수 있었기 때문이죠. 이후 지퍼 달린 장화가 깔끔한 디자인과 편리함을 앞세워 큰 성공을 거두면서 전 세계로
지퍼가 퍼지게 되었습니다. 이후 ඊට පස්සේ චිපෝ තල්ලින් ජංහාගා සිප් එක සහිත ජංහා බූට් සපත්තු කල්කම්හන් ඩිසයින් කිව්වේ කල්කම්හන් කියන්නේ පිළිවෙල නීට් එක තියෙන ඩිසයින් ඔය පෙනු ඩිසයින්ස් සහ 펼리함 පහසුව 앞세워 큰 성공을 거두면서 전 세계로 이 페누마 필리벨 페누마 නිසා 큰 성공을 ලොකු සාර්ථකත්වයක් විශාල සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන 전 세계로 ලෝකය පුරා 지포가 මේ සිප් එක පෙරදිග දවස්වලදී ව්‍යාප්ත වුණා. ඔන්න කතාව. ඕක තමයි ඇහුනේ. සෑහෙන දිග කතාවක්. අපෙන් අහන්නේ තුරන් neon කත්තෙන් ගොසල් කරශිප්ෂියෝ. දැන් බය වෙන්න එපා. මේ ඔයාලටත් එහෙම පේප් එක එහෙම වෙයිද කියලා හරියටම දන්නේ නැහනේ. පේප් එක හදන්නේ මත් නෙවෙයිනේ. ඒක හින්දා එහෙම නොවෙන්න තමයි මේ වගේ අත මේ දිග එකක් මේ දැම්මේ. හැබැයි එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම වැඩි බරක් තියෙනවා 38 39 40 මෙහෙම දේවල් කරන. මෙහෙම දේවල් කිව්වේ ටිකක් සංවාද වැඩි කරන තත්වයක් තියෙනවා. ඒ සංවාද ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ සංවාද ප්‍රමාණය වැඩි. දෙබස් ප්‍රමාණය සංවාද නෙමෙයි. දෙබස් ප්‍රමාණය වැඩි එක්කෙනාගේ. ඒ කියන්නේ නම්ජ සමහර වෙලාවට දෙබස් 3ක් විතර කියනවා. යෝජත් 3ක් කියනවා. එතකොට ටිකක් දිගයිනේ. ආන්න එහෙම දේවල් වෙන දේ මේ ඒ පැත්තට බරයි. 38 39 40. ඒ කියන්නේ මුල් ටික කොහොමත් සාමාන්‍ය විදිහට ආවට 38 39 40 ඔය වගේ තත්ත්වයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මුල් ප්‍රශ්න ලේසි වුණොත් 38 39 40 මෙහෙම වෙයි. ඒක නිසා ඒවටත් අවධානය දෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය එකම දේ කල්පනාවෙන් ඉන්න එක. කල්පනාවෙන් ඉන්න. අනිත් එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරානේ සමන් දීම් පේපර් එක. ඔයාට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙපාරකට වඩා බෑ. ආය යහන්න බෑ. එක දිගට ප්ලේ වෙනවා. ඔයා ප්ලේ බටන් එකේ පොත් ප්ලේ වෙනවලු. මං කිව්වා අර පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ නවත්ත අහන්න. කිව්ව විදියට නම් ප්ලේ කරපු ගමන් ප්ලේ බටන් එකේ පොත් ඒක ප්ලේ වෙනවා. ආය නවත්තන්න කරන්න බෑ කියලා තමයි කිව්වේ. බලන්න ගිහලා බලන්න ඉතින්. කොහොමද කියලා. එක එක එලා ඔය ගිහිල්ලා එන ආයේදී එක එක කතා කියනවා. හරි අපි බලමුකෝ එහෙනම්. තුරන් neon과 같은 것을 නිවැරදි පිළිතුරයි අහන්නේ. 지포는 20세기 초반에 발명되었다. මේ සිපර් ගත්තම මොනවද 20වෙනි සියවසේ චොබානේ දැන් බන් කිව්වේ භාගය. එතකොට චොබානේ කිව්වම මුල් භාගය නේද? මුල් කාලවකවානුවේදී හොයාගත්තලු. පල්මියොන්තෙවොත්ත කියන්නේ හොයාගත්තේ ඒ කාලෙලු. ඒ කාලෙද හොයාගත්තේ නෑ. ඒක හොයාගෙන තියෙන්නේ කොයි කාලෙද 19 වෙනි සියවසේ අග භාගයේදී. ඒක නිසා ඒ උත්තරය වැරදි. ලේසි ප්‍රශ්නයක් නන් නෙමෙයි මේක. දැන් ඕක අහන් ඉඳලා උත්තර ටිකක් කියව ගන්නත් එපා. 지포는 선원들을 통해 알려지기 시작했다. මේ සිපර් එක නාවිකයන් හරහා තමයි ප්‍රසිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ. ඒක දැන් මම පැහැදිලි කරපු හින්දා ඒක හරි කියලා හිතනවා නේද? ඒක හරි තමයි. ඒක තමයි හරි උත්තරේ. එයාලා නිසයි ප්‍රසිද්ධ වෙලා ආවේ ඒ කාලේ. 지포는 신발 제작에 가장 먼저 활용되었다. සිපර් ගත්තම මේ මුලින් භාවිත කරේ සපත්තු නිෂ්පාදනය සඳහාලු. සපත්තු නිෂ්පාදනයට නෙමෙයි නේද? මුලින්ම පසුම්බි වලට ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේ පර්ස් වලින් ඊට පස්සේ ඔය බූට් සපත්තු වලට ගියා. ඒ හින්දා ඒකත් වැරදි. 4 지포는 저기부터 깔끔한 모양으로 주목을 받았다. සිප් එක ගත්තම චොගිපුතෝ අයි හදු මුල් කාලේ ඉඳන්ම ඒ ආපු කාලේ ඉඳන්ම පිළිවෙලයි හොඳ පෙනුමක් තිබ්බා. ඒ හින්දා අවධානයට ලක් වුණාලු. නෑ මුල් කාලේ හැමුනේ නෑ කියලා කිව්වනේ. පස්සේ තමයි කල්කම්හන් ඩිසයින් වා 펼리함을 ඒ නිසා තමයි 큰 성공을 거두면서 ඒ පස්සේ කාලේ මුල් කාලේ හැමුනේ නෑ.
සිප් එක ආපු මුල් කාලේ ඒක ගණන් අරගෙනවත් නැහැ නේද? ඒක පිළි අරගෙන නැහැ. පස්සේ ඔය නාවිකයන් හරහා ඒක ප්‍රසිද්ධ වෙලා තමයි පිළිවෙලක් උනේ. 39ට 2. අමාරුයි ලේසි නෑ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මත යැපෙන්න එපා. අපෝ එහෙනම් ඔක්කොම ටික මෙහෙම වෙයිද අමාරු වෙයිද මට කරගන්න බැරි වෙයිද කියලා. මම මේ දාපු එකක් විතරයි මමනේ හැදුවේ මේ එක. ඒක හින්දා මම මේක කරේ. එහෙම වුණොත් මොකද කරන්න කියන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේක අල්ලගන්නම බෑ. මෙලෝ දෙයක් තේරුම් ගන්න බෑ නම් එක ප්‍රශ්නයයිනේ කියලා අතාරින්න. හැබැයි අනිත් ප්‍රශ්න 19 කල්පනාවෙන් කරන්න. මොකද ඔයා දැනගෙන එකක් අතාරිනවා. හැබැයි නොදැන කීයක් අතාරුණාද කියන දන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා අනිත් 19 කල්පනාවෙන් කරන්න වෙනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ මෙහෙම එකක් ආවොත්. කල්පනා අහගෙන ඉන්නම්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වේගෙන් කියවන්න අමාරු කෙනෙක්ට එහෙම එකක් අහගෙන තේරුම් ගන්න අමාරුයි. එහෙම එකක් තියෙනවා. මොකද වචන වේගෙන් කියවන්න බෑ කියන්නේ එයාට වචන පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. වචන වල ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. එතකොට එයාට ඇහෙන්නෙත් නෑ මේ වචන. ඒ යන වේගයට වචන අල්ලගන්නත් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි 47 අහමු. (40번) 분뇨가 바닥에 가득 쌓였네요. 사료를 사러 나가느라고 아직 못 치웠어요. 깨끗하게 치우고 볏짚도 새로 깔아주세요. 네, 알겠습니다. ඒ කොච්චරයි දෙන්නේ? බලාගෙන අහන්න. 다시 들으십시오. 분뇨가 바닥에 가득 쌓였네요. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? පුඤ්ඤෝ කියන්නේ සතුන්ගේ මල පහවලට. නැත්තම් සත්ව අපද්‍රව්‍ය ගොම එහෙම කියන්න පුළුවන්. 바닥에 가득 쌓였네요. මේ බිම ඉරිලා එකතු වෙලානේ. ගොඩක් පිරීලා. 사료를 사러 나가느라고 아직 못 치웠어요. 사료를 사러 나가느라고. 사료 කියන්නේ සත්ව ආහාර. අලුත් වචන ටිකක් හම්බෙනවා. මේ වචන පෙළපොතේ තියෙනවා. 사료를 사러 සත්ව ආහාර මිලදී ගැනීමට නගනරාගු පිටතට ගිය නිසා නිරාගෝ අලුතින් එකතු වෙච්ච ව්‍යාකරණයක් 아직 못 치웠어요. තාම අස් කරන්න බැරි වුණා. 깨끗하게 치우고 볏짚도 새로 깔아주세요. 깨끗하게 치우고 පිරිසිදු කරලා පිරිසිදු අස් කරලා 볏짚 පිදුරු අලුතෙන් සෙරෝ අලුතෙන් කරජුසෙයෝ අතුරලා තියන්න අතුරලා දෙන්න. 네, 알겠습니다. හරි තේරුණා. එන උත්තර 4. අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? 남자가 바닥 청소를 하지 못한 이유는 무엇입니까? පිරිමි කෙනාට ඇයි බිම අස් කරන්න බැරි වුනේ? අර සතුන්ගේ අපද්‍රව්‍ය අස් කරන්න බැරි වුණ හේතුව අහන්නේ. හේතුව තිබුණා නේද මේ හරේ? 사료를 사러 나가느라고. අන්න හේතුව. ඒ හින්දා නේද යාට අස් කරන්න බැරි වුනේ. 아직 못 치웠어요 කියනවා. බලන්න ඒක මෙතන තියනවාද කියලා. ඒක ලේසි. ඒක අමාරු වෙන්න විදිහක් නෑ. එක 청소도구를 사러 나가느라고. පිරිසිදු කරන උපකරණ මිලදී ගැනීමට පිටතට ගිය නිසා. නෑ. 사료를 준비하느라고. අන්න තියනවා. 사료를 준비 සත්ව ආහාර සූදානම් කරන නිසා. ඊට පස්සේ 볏짚을 새로 까느라고. පිදුරු අලුතෙන් ඇතුරුපු නිසා. පුඤ්ඤ를 깨끗이 치우느라고. මොනවාද? සත්ව අපද්‍රව්‍ය පිරිසිදුව අස් කරපු නිසා. ඇයි යාට බිම අස් කරන්න බැරි වුනේ? යා ගියා සාරියෝ නේ සත්ව ආහාර ගන්න ගියා. ඒක ලෑස්ති කරන්න ගියා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි යාට ඒ වැඩේ කරන්න බැරි වුනේ. ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. ඒක අලුත් වචන ටිකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ ටික මතක තියාගන්න. දැන් ඔන්න අද හම්බුණු වචන වට අපහසු වචන තිබුණා නම් ඒ වචනේ තිබුණු පාඩම බලන්න පාඩම් කරන්න.
පොන්යෝ කියන්නේ සතුන්ගේ මල පහ, ගොම අපද්‍රව්‍ය, සත්ව අපද්‍රව්‍ය. එතකොට සරයෝ සත්ව ආහාර. එතකොට ප්‍රත්‍යිප් කියනවා පිදුරු වලට. පිදුරු. හරි. ඉතින් ඉවරයි. සංකීර්ණ ප්‍රශ්න මාලාව. එතකොට එතනින් අවසන් වෙනවා. අද 39 විතරයි අමාරු මං හිතන්නේ. අනිත් ඒවා ඔයාලගේ මට්ටමේ තිබුණු ප්‍රශ්න 39 විතරයි දිග ඡේදයක්. එහෙනම් අද එතකොට 12 වෙනි පේපර් එකත් අවසන් වෙනවා. හරි. දැන් එච්චරයි. ඊළඟට තියෙන කියවීම පේපර් එකක් නේද? 12 වෙනිදා කියවීම පේපර් එකක් තියෙන්නේ. ලෑස්ති වෙන්න. ඒකට එහෙනම් මේ හෙට 16 වෙනි පාඩම නේ 16 නෙවෙයි 17 නේ 17 වෙනි පාඩම හෙට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කියවීම පේපර් එක කරන්නේ. හරි එහෙනම් කොහමයි? වචන පාඩම් කරගන්න, ව්‍යාකරණ මතක් කරගන්න. මම අරක දාන්නම්, අදාර කතා කරමු විශේෂක ගෲප් එකට දාන්න. පුළුවන් තරම් වැඩි කරගන්න. හරි එහෙනම් කොහමයි? 안녕히 가세요. 잘 자요.